जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे लेक्चरमां जे जोयुं हतुं के त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयनुं विकलन केवी रीते करवानुं अने एना उपर आधारित दाखलाओ जे छे ते स्वाध्याय 5.4 में आपणे जोया। एमां छेल्ले स्वाध्यायनो एक छेल्लो दाखलो एटले के 15मो दाखलो जे छे एक एनी रकम आ प्रमाणे छे y बराबर sec इनवर्स 1/2x² -1 ज्यां x नी किंमत 0 थी 1/√2 नी वच्चे। तो आ त्रिकोणमितीय प्रतिविधेयनुं विकलन आपणे करवानुं छे। आना जेवा ज दाखलाओ आपणे आगला लेक्चरमां जोया था के त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय जे आपेलुं छे एनुं आपणे विकलन करवुं होय तो x नी आ किंमतनी वच्चे आपणे आनुं विकलन करवानुं छे। y नुं जे विकलन करवुं छे x नी आ किंमतनी वच्चे एटले शरत आपेली छे के x नी किंमत 0 थी मोटी अने 1/√2 थी नानी होय त्यारे y नुं विकलन dy/dx केटलुं थाय मेळवो। तो ज्यारे आवी शरत आपेली होय त्यारे आपणे अगाऊ जे दाखला कर्या हता एमां पण वात करी हती के ज्यारे आपणे शरत आपेली होय त्यारे आपणे x बराबर 6 त्रिकोणमिति विधेय छे sin cos tan cos sec cosec ई x बराबर कयुं विधेय धारीए जेथी करीने आपणे 12 sec इनवर्स छे तो अंदर sec विधेय तैयार थवुं जोईए। तो अंदर सेक विधेय तैयार करवा माटे आपणे x बराबर अहींया कयुं विधेय धारशुं जेथी करीने आपणे सेक थीटा अंदर बने। तो डायरेक्ट सेक थीटा ना बने तो गुणित उपगुणितना सूत्र जाणता होय एना उपरथी आपणे विचारी सकीए अहीं x बराबर हूँ cos थीटा x बराबर cos थीटा विचारूं तो 2 cos² थीटा -1 ए गुणित उपगुणितमां सूत्र cos 2 थीटानुं थाय छे। तो cos 2 थीटा छेदमां आवी जाय छेदमां cos थई गयो एटले एनुं व्यस्त आपणे विचारीए तो सेक थाय। तो आपणे अहींया x बराबर cos थीटा धारवानी जरूर छे एनो मतलब एवो थयो। तो आपणे अहीं धारीशुं के x बराबर cos थीटा धारो। तो अहींया x बराबर cos थीटा मुकता सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1 2 cos² थीटा -1 ए cos 2 थीटानुं सूत्र थयुं तो आ cos 2 थीटा थयुं अने cos 2 थीटा नुं व्यस्त एटले sec 2 थीटा थयुं। हवे सेक ने सेक इनवर्स बे एकबीजाना प्रतिविधेय कहेवाय तो ए बंने साथे थया एटले आ केन्सल करवानी वात आवे। केन्सल करवुं होय तो आपणे 2 थीटा सेक विधेयना मर्यादित प्रदेशमां छे के नहीं ते आपेली x नी किंमतने अनुरूप आपणे चकासवुं पड़े। तो आपेली x नी किंमत आपणने छे 0 <x <1/√2 जे विधेय धार्युं होय ए विधेयनी किंमत आपणे अहींया मूकवानी। तो अहींया आपणे cos थीटा धारेलुं छे तो cos मां आपणे आनी किंमत मूकीशुं। cos मां किंमत मूकीए तो 0 cos π/2 0 थाय तो आ cos π/2 x एटले cos थीटा x बराबर cos थीटा धारेलुं छे तो आ x बराबर cos थीटा अने cos π/4 1/√2 एटले cos π/4 cos विधेय छे। cos विधेय दूर करवुं होय तो cos घटतुं विधेय छे बराबर π/4 थी π/2 एटले प्रथम चरण थयुं। प्रथम चरणमां एनी किंमत बराबर 1 मांथी 0 थाय एटले घटतुं विधेय थयुं। घटतुं विधेय थयुं एटले cos दूर करता π/4 आ जे छेड़ो छे आ बाजू आवी जशे आ थीटा अने आ छेड़ो छे आ बाजू जतो रहे एटले π/2 कारण एनुं cos घटतुं विधेय छे। हवे आपणे 2 थीटा चेक करवानुं छे तो आने 2 वडे गुणता π/2 <2 थीटा <π। तो 2 थीटा की किंमत π/2 थी पाई नी वच्चे π/2 थी पाई नी वच्चे एटले के बीजा चरण में आवी तो सेक ने सेक प्रतिविधेय इनवर्स तो एनो मर्यादित प्रदेश छे ई
0 થી પાઈ એટલે કે પ્રથમ ચરણ છે અને બીજું ચરણ છે. અહીંયા આપણને 2 થીટાની કિંમત બીજા ચરણમાં મળે છે. એનો મતલબ એવો થાય કે સેકનું પ્રતિવિધેય શક્ય છે. તો અહીંયા સેક ને સેક ઇન્વર્સ બે કેન્સલ કરીએ તો 2 થીટા વધે. તો આપણે 2 થીટા. હવે થીટાની કિંમત મેળવવા માટે આપણે આર્યું થીટા x બરાબર કોસ થીટા ધારેલું છે. એમાંથી થીટાને કરતા બનાવી શકીએ કારણ કે થીટાની કિંમત π/4 થી π/2 ની વચ્ચે એટલે કે પ્રથમ ચરણમાં છે. અને પ્રથમ ચરણમાં ત્રિકોણમિતિ વિધેયનું પ્રતિવિધેય શક્ય છે. તો થીટાને કરતા બનાવતા થીટા બરાબર કોસ ઇન્વર્સ x થયું. તો થીટાની જગ્યાએ અહીંયા કોસ ઇન્વર્સ x મૂકતા થીટા બરાબર કોસ ઇન્વર્સ x. આ y થયો. આપણે ઉપરથી વાયની કિંમત મેળવી છે. આનું સાદું રૂપ, આનું આપણે જે રકમ આપેલી છે એનું ધારણા લીધી એના ઉપરથી સાદું રૂપ આટલું થયું 2 cos ઇન્વર્સ x. આટલું આપણે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય ચેપ્ટર જે બીજું ચેપ્ટર ભણ્યા હતા એમાં પણ આપણે આ ટાઈપના દાખલાઓ આવતા હતા અને અહીંયા સુધી આપણે ગણતરી કરતા હતા. હવે માત્ર આપણે આનું વિકલન કરવું છે. તો cos ઇન્વર્સ x ના વિકલનથી આપણે પરિચિત છીએ કે cos ઇન્વર્સ x નું વિકલન -1/વર્ગમૂળમાં 1 - x² છે. તો અહીંયા વિકલન થઈ શકે છે. તો y નું વિકલન dy/dx અને cos ઇન્વર્સનું વિકલન માઇનસ છે એટલે -2/વર્ગમૂળમાં 1 - x². તો આ વિકલન થયું. તો છેલ્લો દાખલો જે આપણે આ સ્વાધ્યાયનો બાકી હતો બરાબર, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયનું વિકલન કરવા ઉપર આધારિત જે હતું એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યું. સેક ઇન્વર્સ 1/2x² - 1 છે. એમાં x બરાબર કોસ થીટા ધારીએ એટલે છેદમાં x બરાબર કોસ થીટા ધારવાથી છેદમાં 2 cos² થીટા -1 થાય. 2 cos² થીટા -1 એ cos 2 થીટાનું સૂત્ર છે. તો ત્યાં cos 2 થીટા લખી શકાય. 1/cos એટલે એને સેક કહેવાય. તો 1/cos ને સેક કયો એટલે સેક 2 થીટા થયું. આ જે થયું એ સેક 2 થીટા થયું. સેક ને સેક ઇન્વર્સ બે એકબીજાના પ્રતિવિધેય કહેવાય એટલે કેન્સલ કરી શકાય. એના માટે 2 થીટા સેક વિધેયના મર્યાદિત પ્રદેશમાં એક્સની કિંમતને અનુરૂપ આવે છે કે નહીં ચકાસવા માટે આપણે આ એક્સની કિંમત રકમમાં આપેલી છે એની શરૂઆત કરીને એમાંથી થીટામાં રૂપાંતર કર્યું ને થીટામાંથી 2 થીટા બનાવ્યું. તો આપણને જાણવા મળ્યું કે સેકનું પ્રતિવિધેય શક્ય છે. તો એના ઉપરથી આપણને 2 થીટા અહીંયા મળ્યું. 2 થીટા ઉપરથી થીટાની કિંમત આપણે કોસ ઇન્વર્સ x જાણીએ છીએ એ મૂકી. તો y બરાબર 2 cos ઇન્વર્સ x થયું. હવે માત્ર આનું વિકલન આપણે કરવાનું છે. તો 2 અચળ છે એટલે 2 એમ નંબરીએ કોસ ઇન્વર્સ x નું વિકલન -1/વર્ગમૂળમાં 1 - x² એ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં લખાવી દીધું છે. એટલે એના વિકલન માત્ર આપણે અહીંયા દર્શાવવાનું છે. તો dy/dx આપણને આટલું મળ્યું -2 અંશમાં -2 અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 - x². ત્યારબાદ આના પછીના સ્વાધ્યાય માટે આપણે ઘાતાંકીય વિધેય અને લઘુગણકીય વિધેય આ બંને વિધેયથી પરિચિત થઈ ગયા છીએ. આ બંને વિધેય છે એની માહિતી અગાઉ આપણે આપી દીધી છે કે ઘાતાંકીય વિધેય અને લઘુગણકીય વિધેય શું છે અને તેનું વિકલન શું થાય બરાબર, એની માહિતી આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. તો ઘાતાંકીય વિધેય અને લઘુગણકીય વિધેય આવતું હોય તો એનું વિકલન કેવી રીતે કરવાનું બરાબર, એના ઉપર આધારિત આના પછીનું જે આપણે સ્વાધ્યાય છે એ આપણે જોવાનું છે. તો સ્વાધ્યાય 5.5 સ્વાધ્યાય 5.4 સ્વાધ્યાય 5.4 છેલ્લે 5.3 આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. છેલ્લે સ્વાધ્યાય 5.3નો છેલ્લો એક દાખલો બાકી હતો એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય ઉપર આધારિત. સ્વાધ્યાય 5.4 જે છે બરાબર એ લઘુગણકીય અને ઘાતાંકીય વિધેય ઉપર આધારિત દાખલાઓ જે છે એનું વિકલન કેવી રીતે કરવાનું તો એના માટેના નિયમો આપણે લખાવી દીધા છે કે ઘાતાંકીય વિધેય આવે તો એનું વિકલન કેવી રીતે કરવું,
સાદું વિધેય આવે તો એનું વિકલન, બહુપદી આવે તો એનું વિકલન કેવી રીતે કરવું, બરાબર, એના ઉપર આધારિત છે. તો એમાં પહેલો દાખલો જે આપણે છે એ જોઈએ તો e⁻x છેદમાં sin x. તો રકમ આપેલી છે, પહેલો દાખલો છે એની રકમ આપેલી છે y બરાબર e⁻x છેદમાં sin x. y બરાબર e⁻x છેદમાં sin x. ભાગાકારમાં બે વિધેય છે. e⁻x ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય, છેદમાં sin x એટલે ત્રિકોણમિતિ વિધેય છે. તો આપણે બંનેનું અંશ અને છેદ બંનેનું વિકલન કરી શકીએ છીએ અને ભાગાકારમાં છે તો આપણે ભાગાકારનો નિયમ અહીંયા વિકલન કરવા માટે લગાડી શકીએ. તો yનું વિકલન, ડાબી બાજુ yનું વિકલન dy/dx. તો yનું વિકલન dy/dx. હવે ભાગાકારનો નિયમ લગાડતા છેદ એમ નામ અંશનું વિકલન તો d/dx e⁻x ઓછા અંશ એમ નામ છેદનું વિકલન d/dx sin x છેદમાં છેદનો સ્ક્વેર તો sin x નો સ્ક્વેર એટલે sin સ્ક્વેર x. તો આપણને જે રકમમાં ભાગાકાર આપ્યા છે, ભાગાકારનું વિકલન કરવા માટે ભાગાકારનો નિયમ લગાડીએ તો આ પ્રમાણે થાય, જે આપણે પરિચિત છીએ. હવે જેનું વિકલન જે થાય છે sin x એમનું e⁻x નું વિકલન e⁻x થાય તો આ e⁻x જ, જે આપણે લખાવી દીધેલું જ છે કે e⁻x નું વિકલન e⁻x ઓછા e⁻x sin x નું વિકલન cos x. તો sin x નું વિકલન cos x છેદમાં sin સ્ક્વેર x. આપણે વિકલન કર્યું. અંશમાંથી e⁻x સામાન્ય કાઢવા હોય તો આપણે કાઢી શકીએ. તો e⁻x સામાન્ય કાઢતા અંશમાંથી e⁻x સામાન્ય કાઢતા અંશ કૌંસમાં sin x માઇનસ cos x વધ્યું છેદમાં sin સ્ક્વેર x. આપણે અહીંયા સુધી સાદું રૂપ આપી શકીએ. અહીંથી આગળ સાદું રૂપ આપવું હોય તો આપણા કાઉન્સની અંદર બે પદ છે એની નીચે sin સ્ક્વેર x આપી દઈએ, સ્વતંત્ર છેદ આપીએ તો અહીંયા 1/sin x થાય. પહેલું પદ 1/sin x થાય અને બીજું પદ cosec x into cot x થાય. cos x છેદમાં sin સ્ક્વેર x. કોસના છેદમાં એક સાઇન આવે એટલે કોટ થયું અને એક સાઇન છેદમાં વધે એનું કોસેક થાય તો કોસેક ઇન્ટુ કોટ થાય. એટલે આનું આગળ કદાચ સાદુરૂપ આપવું હોય તો પણ આ પ્રમાણે આપી શકાય. e⁻x કાઉન્સમાં sin x ના છેદમાં sin સ્ક્વેર x એટલે 1/sin x થાય અને કોસેક્સના છેદમાં sin સ્ક્વેર x, કોસેક્સના છેદમાં sin સ્ક્વેર x. તો e⁻x એમ 1/sin x ને કોસેક x કહેવાય તો આ કોસેક x અને કોસના છેદમાં sin સ્ક્વેર એને કોસેક ઇન્ટુ કોટ તો કોસેક x ઇન્ટુ કોટ x. આપણે અહીંયા સુધી જ સાદુરૂપ આપવાનું છે પણ કદાચ આગળ આપણે આપવું હોય તો આ પ્રમાણે આપી શકીએ. તો આ પહેલો દાખલો કમ્પ્લીટ થયો, સિમ્પલ જ છે. આપણને એના માટે e⁻x અને sin x આ બે વિધેય જે છે એ સિમ્પલ વિધેય છે, એના વિકલનથી પરિચિત હોવા જોઈએ. તો e⁻x ઘાતાંકીય વિધેય છે તો ઘાતાંકીય વિધેયનું વિકલન તો e⁻x નું વિકલન e⁻x જ થાય અને sin x નું વિકલનથી પરિચિત છીએ કે sin x નું વિકલન cos x થાય. તો એના ઉપરથી આપણે પહેલો દાખલો કમ્પ્લીટ કર્યો. બીજા દાખલાની રકમ બીજા દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે. e⁻sin ઇન્વર્સ x. તો e⁻sin ઇન્વર્સ x y બરાબર આ એક જ પદ છે e⁻sin ઇન્વર્સ x. તો e⁻sin ઇન્વર્સ x એટલે આધાર છે એ અચળ છે, ઘાતાંકમાં ચલ આવેલો છે, એનો મતલબ એવો થાય અચળ રેસ ટુ ચલ સ્વરૂપનું કોઈ પણ રકમ હોય તો એને ઘાતાંકીય પદ કહેવાય. તો આ ઘાતાંકીય પદ છે એનો મતલબ એવો થયો. તો ઘાતાંકીય પદનું આપણે વિકલન ડાયરેક્ટ કરી શકીએ. yનું વિકલન dy/dx e⁻f(x) ટાઈપનું થયું. હવે e⁻f(x) ટાઈપનું તો જે તે પદ એટલે e⁻sin ઇન્વર્સ x જે તે પદ
અને ઘાતનું વિકલન, ગુણાકારમાં આપણે ઘાતનું વિકલન, તો ઘાત તરીકે સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ છે તો સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન આવે. ઘાતાંકીય વિધેયનું વિકલન કરવું હોય તો આપણે આ પ્રમાણે ઘાતાંકીય વિધેયનું વિકલન થાય, જે તે પદ ઇન્ટુ ઘાતનું વિકલન, જે આપણે નિયમ લખાવી દીધેલો છે કે ઘાતાંકીય વિધેય આવે તો એમાં આધાર ઈ હોય ત્યારે જે તે પદ અને ઘાતનું વિકલન બાજુમાં લખવાનું આવે. તો આ જે તે પદ એટલે ઈ રેસ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ, સાઇન ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન 1/વર્ગમૂળમાં 1 - x સ્ક્વેર, તો આ 1 - x સ્ક્વેર આ અહીંયા બરાબર વિકલન પૂરું થઈ ગયું કહેવાય. અંશમાં ઈ રેસ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ આવ્યું અને છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 - x સ્ક્વેર આવ્યું. આ બીજો દાખલો કમ્પ્લીટ થયો. આપણે ત્રીજો દાખલો આનો જોઈએ. ઈ રેસ ટુ એક્સ વાય બરાબર ઈ રેસ ટુ એક્સ ક્યુબ. તો આમાં આપણે જોયું આધાર તરીકે ઈ છે, ઘાતાંકમાં એક્સ ક્યુબ છે, અચળ રેસ ટુ ચલ સ્વરૂપ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે બીજો દાખલો જોયો એ જ પ્રમાણે તો વાયનું વિકલન dy/dx, વાયનું વિકલન dy/dx બરાબર ઈ રેસ ટુ એક્સ ક્યુબ, જે તે પદ એટલે ઈ રેસ ટુ એક્સ ક્યુબ, અને ઘાતનું વિકલન તો d/dx ઘાત, તો ઘાત તરીકે એક્સ ક્યુબ ઈ રેસ ટુ એક્સ ક્યુબ ઇન્ટુ એક્સ ક્યુબનું વિકલન 3x સ્ક્વેર. તો આ ત્રીજા દાખલાનું પણ સોલ્યુશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એના પછી ચોથા દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે. સાઇન tan ઇન્વર્સ એક્સ, tan ઇન્વર્સ કાઉન્સમાં ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ, તો અહીં આપણે સુરેખક્રમમાં સંયોજન છે બરાબર. બહાર સાઇન વિધેય છે, પછી અંદર tan ઇન્વર્સ છે અને અંદર એની અંદર ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઘાતાંકીય પદ અંદર છે. તો આપણે અહીંયા જોયું એ પ્રમાણે 3 વિધેય છે એનું સંયોજન છે, 3 વિધેયનું સંયોજન છે. તો આ ટાઈપના દાખલાઓ સુરેખક્રમમાં સંયોજન ઉપર આધારિત દાખલાઓ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે સુરેખક્રમમાં સંયોજન આવે તો બહારથી આપણે વિકલન કરવાનું આવે. તો બહાર સાઇન વિધેય તો પહેલાં સાઇનનું વિકલન થાય, તો સાઇનનું વિકલન કોસ tan ઇન્વર્સ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ. આ આપણે વિકલન કમ્પ્લીટ કર્યું, માત્ર સાઇનનું વિકલન થયું, સાઇનનું વિકલન કોસ અને કાઉન્સ એમનેમ. હવે સાઇનનું વિકલન થઈ ગયું એટલે સાઇનને આપણે ઢાંકી દઈએ, તો હવે tan ઇન્વર્સ આવ્યું. તો tan ઇન્વર્સનું વિકલનથી પરિચિત છીએ. tan ઇન્વર્સ પ્રતિવિધેય, tan ઇન્વર્સ છે એ પ્રતિવિધેય છે, તો પ્રતિવિધેય tan ઇન્વર્સનું વિકલન 1/1 + x સ્ક્વેર. તો x તરીકે આપણે આ કાઉન્સને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. આ x છે અત્યારે, આપણે આ tan ઇન્વર્સ માટે આ x કહેવાય કાઉન્સી. તો જ્યાં x સ્ક્વેર બોલવાનું આવે ત્યાં આનો સ્ક્વેર લખવાનો. તો આપણે અહીંયા 1/1 + x, x એટલે tan ઇન્વર્સ આ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એનો સ્ક્વેર, આનો સ્ક્વેર. તો આ આપણે 1/1 + x સ્ક્વેર લખ્યું કહેવાય. આ tan ઇન્વર્સનું વિકલન બીજા કાઉન્સમાં દર્શાવ્યું. પેલો જે આ છે એ સાઇનનું વિકલન થયું, અહીંયા સુધી સાઇનનું વિકલન ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ, બીજું વિધેય tan ઇન્વર્સ છે તો એનું વિકલન આટલું થયું. હવે tan ઇન્વર્સનું વિકલન પૂરું થઈ ગયું એટલે tan ઇન્વર્સને ઢાંકી દો. તો હવે ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સનું વિકલન, તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ ઘાતાંકીય પદ કહેવાય. તો ઘાતાંકીય પદનું આપણે વિકલન લખવું હોય તો જે તે પદ ઇન્ટુ ઘાતનું વિકલન, તો માઇનસ એક્સ, ઘાતમાં માઇનસ એક્સ છે બરાબર. ઘાતાંકીય પદમાં જે તે પદ, તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ છે તો ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એમને આવે. પછી ઘાતનું વિકલન, તો ઘાતમાં માઇનસ એક્સ છે તો માઇનસ એક્સનું વિકલન -1, માઇનસ એક્સનું વિકલન -1 થાય તો એ -1. હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ રીતનું થયું. અંશમાં માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ, આપણે આને આગળ લઈ લીધું, માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ એ આગળ આવી ગયું. આ અંશમાં એટલે ઇન્ટુ કોસ tan ઇન્વર્સ કાઉન્સમાં ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ છેદમાં
આ અંશ થયો આટલો છેદમાં 1 પ્લસ આનો સ્ક્વેર, તો અહીંયા ઘાત ઘાતનો ગુણાકાર થઈ જાય એટલે 1 પ્લસ e⁻²x. તો આ ટાઈપના દાખલાઓ પણ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. વિકલન કરવા માટે સુરેખ ક્રમમાં સંયોજન આવતું હોય ત્યારે આપણે બહારથી વિકલન કરતું જવાનું વિધેયનું. જેનું વિકલન થતું જાય એ પદને આપણે ઢાંકતા જઈએ એટલે એના પછીનું વિધેય આવતું હોય એનું વિકલન થતું જાય. અંદર જે વિકલન વિધેય આવતું જાય એનું વિકલન છે એ થતું જાય. પહેલાં સાઇનનું વિકલન કર્યું, પછી tan ઇન્વર્સનું વિકલન કર્યું અને પછી e⁻⁻x નું વિકલન કર્યું. એનું સાદુરૂપ આપતા આટલું રહ્યું. આ ચોથો દાખલો કમ્પ્લીટ થયો. એના પછીનો જે દાખલો છે પાંચમો દાખલો, એની રકમ આ પ્રમાણે છે. પાંચમા દાખલાની રકમ છે એ આ પ્રમાણે છે. લોગ લઘુગણકીય વિધેય આવ્યું લોગ. તો લઘુગણકીય વિધેય લોગ છે એના વિકલનથી પરિચિત છીએ. લોગ એક્સ, તો લોગ એક્સનું વિકલન આપણે 1/x. તો અત્યારે લોગનું વિકલન કરવું છે તો લોગ પછી જે કાઉન્સ બતાવે છે આ આપણો આ એક્સ સમજવાનો છે. 1/x, લોગ એક્સનું વિકલન 1/x. તો આ અત્યારે એક્સ સમજવાનો. આ રકમ માટે લોગ પછી જે પદ છે એ એક્સ થયો, તો લોગ પછી આ મોટો કાઉન્સ છે એ આખો એક્સ સમજવાનો થાય. તો લોગનું વિકલન કરવું હોય તો 1/x. તો આપણે વિકલન કરીએ તો વાયનું વિકલન dy/dx. તો અહીંયા સુરેખ ક્રમમાં સંયોજન છે. 12 લોગ છે, અંદર કોસ છે, એની અંદર e⁻x છે. તો 12 લોગ છે તો પહેલાં લોગનું વિકલન 1/cos. લોગનું વિકલન 1/cos. પછી કોસનું વિકલન -sin. કોસનું વિકલન -sin. આ -sin. અને હવે પછી અંદર e⁻x વધ્યું તો e⁻x નું વિકલન e⁻x. તો આનું સાદુરૂપ આપણે આપીએ તો e⁻x અને આ માઇનસ નિશાની, તો -e⁻x થયું અંશમાં. પછી sin e⁻x છેદમાં cos e⁻x. સાઇનના છેદમાં cos, બેયનો કાઉન્સ સરખો જ છે. e⁻x જ અહીંયા e⁻x. તો સાઇનના છેદમાં cos તો એને tan કહેવાય, તો ઇન્ટુ tan કાઉન્સમાં e⁻x. આ પાંચમો દાખલો છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થયો. લોગનું વિકલન 1/x એટલે 1 આ કાઉન્સ થયો. કોસનું વિકલન -sin અને e⁻x નું e⁻x. ત્રણ વિધેય છે તો ત્રણેયનું આપણે અલગ અલગ વિકલન વિચારીએ તો આ 12નું લોગ છે એનું વિકલન આટલું થયું. કોસનું વિકલન -sin થાય એટલે એ આટલું થયું આ મોટા કાઉન્સમાં. અને e⁻x નું વિકલન આ કાઉન્સની બાયણે, કારણ કે e⁻x નું વિકલન e⁻x જ થાય, આપણે પરિચિત છીએ. એનું સાદુરૂપ છેલ્લે આટલું થાય -e⁻x tan e⁻x. આ પાંચમા દાખલા છે એનું વિકલન આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. દાખલા નંબર 6. એની રકમ આ પ્રમાણે છે. e⁻x પ્લસ e⁻x² પ્લસ e⁻x³ પ્લસ e⁻x⁴ પ્લસ e⁻x⁵. તો આપણે જોયું એ પ્રમાણે બરાબર. સરવાળામાં 5 પદ આપેલા છે તો દરેક પદનું અલગ અલગ વિકલન થાય. સરવાળામાં વિધેય આવતા હોય તો એ સરવાળાથી અલગ અલગ વિકલન થાય. તો પહેલું પદ e⁻x છે તો આ બાજુ આપણે વિકલન dy/dx લખ્યું છે એટલે આના 5 પદનું અલગ અલગ વિકલન થશે. તો આનું આપણે વિકલન કરવું હોય તો e⁻x નું e⁻x જ થાય. બધાને d/dx અલગ અલગ લગાડવું હોય તો એક સ્ટેપ વધી જાય બરાબર. તો એ પણ કરી શકાય કે d/dx e⁻x પ્લસ d/dx e⁻x² પ્લસ d/dx e⁻x³ પ્લસ d/dx e⁻x⁴ પ્લસ d/dx e⁻x⁵. આ આપણે સ્ટેપ એક વધારાનું લખેલું છે બરાબર. દરેકને અલગ અલગ d/dx આપ્યા. એનું વિકલન કરવા માટે સરવાળામાં છે તો સરવાળાથી જ દરેક પદ છૂટા પડે. હવે આપણે બધાનું વિકલન કરી જાય તો આની આગળ d/dx છે એટલે e⁻x નું વિકલન તો e⁻x. આનું વિકલન e⁻x². જે તે પદ ઇન્ટુ ઘાતનું વિકલન
તો ઘાતનું વિકલન એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન 2x, જે તે પદ ઘાતનું વિકલન 3x સ્ક્વેર, જે તે પદ એટલે e⁴ ઘાતનું વિકલન x⁴ વિકલન ડાઉન કટ, x⁴ x³ x², અહીંયા બધે આવે છે ઘાતમાં, બરાબર. એ બહુપદીની અંદર આવે, બહુપદી આવે એટલે ડાઉન કટ થાય, ડાઉન કટ પ્રમાણે એનું વિકલન કરો એટલે x³ વિકલન 4x³, જે તે પદ એટલે e⁵ અને ઘાતનું વિકલન ડાઉન કટ પ્રમાણે 5x⁴. આ કમ્પ્લીટ આપણે વિકલન છે એ પૂરું થઈ ગયું. તો અહીંયા 6 દાખલા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા સ્વાધ્યાયના. સ્વાધ્યાય 5.4ના 6 દાખલા આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા.